Салом. Чиқар ка? Ассалому алайкум, сози братинҷи саломат хубай. Бародар ҳар рӯз мебинам там язиқ шиштай. Ҳамиқа мегум персон шавам рости кор қатиям вақт нашид ҳамин рӯз камтар корам сабаби гуфтам ку я аввал пурсӣ кунам тинҷа фақат мегзарам ҳамиҷа таги дом да шиштай. Напурса ка. Я 5 моҳ шид омадам амҷа. Як ҷои кор наёфтестам ки кор кунам. Бачам ҷа ҳамсояем баъд як бор сухан намекунем ки мо бе ҷои кор мондагем ки ҳаллш мекардем. ҳозир як дақиқа бестак ман кора пурра мефаҳмонам ки чӣ корай. Шояд ҳозир як бародари маро тамошо кардастае ки бе ҷои кор дар хона ховай. Бародар, ҳозир фурсат фаро расид ки телефонта бигирӣ, рақамҳои дар рӯи экрана занг бизанӣ, ҷои кор дар як рӯз 2500 рубл, дар як моҳ 2 бор маош метан, ҷои хов, обед бе пул. Бародар кори қӣ нестай, дрини складай, кори сабукай. Намиҷа занг бизанӣ, нами рақамҳода пурратар мефаҳмонад, адрес падрес ҳамаш навистагиай. онҳое ки аз сафедшавии пӯст азият мекашанд, доруҳои ширкати мо барояшон хеле ҳам муфид аст. Пигменту таблеткаҳо ва мазҳо давои бемории шумо ҳастанд. барои табобати бемориҳои писариязу мазу собунҳо низ дорем. барои буғумдарду ревматизм бошад, доруҳои табобатӣ пешниҳод месозем. инчунин барои нараку доначаҳои рӯйро гум кардан ва ҷинҷи рӯйро бартараф сохтан аз доруҳои ширкати соҳсавдо истифода намоед. салом тамошобинони азиз, бозам дида ба дидор расид ва дар ин шоми зебо барномаи рози роҳро манзури шумо мегардонем. имрӯз суҳбате дорем бо як бонуи зебо, журналист меҳрангез туразода. тамошобинони азиз, биёед қаҳрамони барномаи имрӯзаро мунтазир намекунем, меравем пайи суҳбат. хуб меҳрангезбону, бори дигар шуморо хушомадед мегӯем ба барнома. зиндагӣ чӣ гуна аст имрӯз? мегӯям бо зо омадану зир рафтани хуршаи дур нест гар зиндагӣ дида ба дидор мерасад. шукри худованд хуб аст, беҳтарин аст. шукргузорем. чаро ту имрӯз оила барпо накардед ё нафаре мақбули дили хешро пайдо накардед? соли гарон аст ба фикрам, не? ҳамин ман ҳамеша аз барномаҳо аз барои аз ҳамин саволҳо гурезонам. росте шояд дар соли 2022 фикр кунам вайда шавҳар кардам. хуб мо таманно мекунем ки ана ҳамон мақбули дили хешро хонум меҳрангез пайдо карда бошанд. хуб инҷо як суоли дигар низ ба сарам омад ки шоумени тоҷик Раҷ Аҳмад низ оиладор нест. мабодо баъди ин барнома занг зада пешниҳод кунад, гӯяд ки меҳрангез, хуб шумо низ оиладор нестед, ман ҳам оиладор нестам, чӣ мешавад ки ҳардуи мо якҷо шавем? чӣ ҷавоб медиҳед? Раҷ Аҳмад яке аз беҳтарин рӯзноманигор аст ки ман бениҳоят ӯро ҳурмат ва иззат мекунам. аммо фаромӯш накунед ки ман дар симои ӯ ҳамеша мисли фарзанди падар дӯст медорам, эҳтиром мекунам ва ҳамчун барои ман ба мисли бародар аст. яъне шумо дар симои Раҷ Аҳмад танҳо дӯст, ҳамкор, бародарро мебинед? бале. ин чиз имкон надорад. ва мо ба он нафароне ки ошиқи меҳрангезбону ҳастанд гуфтанӣ ҳастем ки шитобед то ҳол оиладор нестанд. хуб хато накунам, мошин надоштед? рози роҳ аст, нахандед. ва ин замон мо дар як мошини бениҳоят зебо нишастаем. хуб ин мошин дар як муддати кӯтоҳ аз куҷо пайдо шуд? тӯҳфаи ки аст?
راستی من چون گفتم از ساحه تلویزیون یک مدت به خاطر آن دور شدم که برای ساختن برای زندگی را یک قسمت زندگی را از نو کردن برای من یک وقت لازم بود. وقتی که مرا رستم عظیمی در برنامه روبرو دعوت میکنن و در آنجا می نویسد که برای چه دیگر ژورنالیست ها یا بلوگر ها ماشین دارند و مهرانگیز ترازاده ندارد. فقط نگوید که بر قصد سخن رستم عظیمی رفته ماشین خریدید. راست نمیدونم این بر قصد کاری بود یا که نمیدونم خداوند شنوید. من راستی بر قصد کاری رو دوست نمیدارم، چون که من همیشه بر رستم عظیمی که به نهایت برای من عزیز است از خردسالی او را میشناسم و با حساب کتاب زیاده از 10 سال شود میگفتم هر چیزی که در نصیب انسانیت باشد همان را میبیند انسان. به همین خاطر یک قسمت تقدیر است فکر میکنم. البته خب شما در بالا گفتید که یک مدت به خاطر دیگر کردن زندگی خود از تلویزیون دور شده. همین خیلی بود؟ من از تلویزیون برآمدم و اونقدر زیاد نشده، شاید یک سال بشود. خب با یگان تجارت مشغول شدید. اما فراموش نکنید تلویزیون همین است که ساعت 7 سحر میروید تا 6-5 بیگاه بند هستی. بند هستی. من از تلویزیون دورم باشم اما از ایجادیات دور نیستم. بله. ایجادیات همیشه با من است. بله. خب نگفتید که به تجارت مشغول هستید؟ نه من با تجارت مشغول نیستم. من درسته درآمد امروزه شما از کجاست؟ شکرانه خداوند پدرم. خب پدر با سر بلند میگن شیرینی حیات در خنده بیغش طفلکان است، در محبت بی‌نظیر مادران است. اما در برابر این محبت ناتکرار و ناتکرار بی‌نظیر هم شخصیتون خانواده قبلگو هم پدر هستند. بله. که همین چیز رو من در زندگی درک کردم. بله. خب مهرانگیز بانو میگذاریم به قسمت دیگر زندگی شما که قدم نهادید به جاده سینما. به دنیای سینما من در صف 10 میخواندم و طلبشاه مقیموف با همراه پدر و مادرم گپ زده. راستی سال 2010 بود اگر خطا نکنم. استاد طلبشاه مقیموف آمده از مادر و پدرم اجازت پرسیده و یک مدت قسمت فیلم رو مشق و تمرین کرده وارد شده. طلبشاه مقیموف سببگار شد که شما به دنیای سینما قدم نهید. بله 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 بله. من در همه جا میگویم این پوشیده نیست. هر کجای قدم ماندم از این مرد نیکسرشت من سخنهای نیک رو بهرشان گفتم و همیشه میگویم، چون که فراموش نکنید استاد اولین در خاطرات انسانیت که در این جاده قدم میگذارد همیشه در یادش هست. البته. و این شخصیت در قلب من همیشه جای خود را دارد. بله. خب مهرانگیز بانو بیا یادآور میشویم از همان فیلم بیهوده خاره میکنید، زیرا محض مردم محض مخلصان شما را بار اول در همون فیلم دیده بودند. میدونی چی؟ برای من همیشه یک سوال میدادن از همین فیلم بیهوده خورا میکنی کدام قسمتش برای تو محبوب است؟ فکر میکردن که من برای پسر جامعه زردوزی میبیارم یا که فکر میکردن که من با پسر اظهار محبت میکردم؟ نه عزیز دلم، من در یاد دارم وقتی که بدقهر میبیم زنگ تلفنی زنگ میزنم و مادر پسر میگویم که چرا یک بار نگفته که این همه دروغ است؟ چرا آگاه نکردید که مناسبت ما و رستم عاقبت ندارد؟ چرا به شان و شرف من به اهمیت ظاهر نمودید؟ چرا قدر حرمت عزت ما رو ندونستید؟ خاله جان من از چه کم بودم؟ یک گناهی مرا گپ زنید که کم کرد دلم آرام باشد. میگویم زور زور گریه میکنم. تشکر زیاد، بهترین بود. خوب بار آخر شما را در فیلم قصر خان دیدند.
خب در این فیلم که شما رو دعوت کرد پیشنهادی کی بود؟ وقتی که بحرالدین صبور دعوت میکند در اون لحظه من در برنامه رستم عظیمی برنامه روبرو به انجام رسیدن زن میزند بحرالدین صبور میگه که مهرانگیز کجا هستی؟ میگم من اینها از برنامه رستم عظیمی برآمده با معرکه داشتم بگویی توی به معرکه میروم باور کنید من حتی درک نداشتم که یک باره در آنجا زن دوم میشوم. آگاه نبوده؟ آگاه نبودم از این چیز. میدانید چی راستش رو بگویم من یک چی رو درک کردم در این فیلم. پس آنی که برآمد در آینه نیلگون تماشا کردم برای تحلیل وقتی که من یک شعر گلرخسار صیفی رو مطالعه کردم گلرخسار میگه که دیگر با بوسه شیرین تو آرامم نمیسازی دیگر در بیت‌های شعری من هرگز نمینازی تو امشب در بری دیگر کناری بستری گرمی ولی من مثل یک پیکر کناری خانه سردم تو میدانی خدا رو از برایت زاره میکردم که شاید آنی من گردید در این دنیای تنهایی تو شاید جان من گردی ولی امروز دانستم که اون زن کنار تو زمان بیشتر خدا گفته زمان بیشتر دعا گفته. فرین احسان شعر واقعا معنای بلند دارد و شما نیز به نهایت عالی خواندید. تشکر. خب از سوال کمی دور رفتیم باز میگردیم میبیاییم به سوال. من آگاه نبودم ما رو یک باره در نقش زن دویم گذاشته. خب مشکل نبود زن دویم شدن؟ مشکل اصول باشد بسته تلخه کف شدم. خب من همون جایی که خانم پیکر می آید دو وقتی که به خونه می روان سب میکنن بعد بحرالدین میگه مهرانگیز جان میگه استاد از در می درایم خدا رحمتی نظیر موسی بعد میگه که دادا جونش خوش آمده میگم دادا جونش که پدر جونش نه دادا جونش من نفهمیدم چی نقش میبازم تو اینجا زن دویم هستی برای هنرمند چی نقش من به معلوماتی تماشابینان میرسونم که ما هنرمند هستیم کجای روم سوال میدن که از زندگی نامه قسمتی خدا تا میگیره این سوا فقط در تاجیکستان ما هست. البته باور کنید اگر یکم کینو بازی کنم فکر میکنم که من الکه از زندگی نامه خودم کینو کرده برآوردم از فیلم بیهوده خورم میکنی سر کردن. نه عزیزان ما هنرمندیم هر نقشی که برای ما ما فقط بازی میکنیم تمام هیچ دخالت اون به زندگی شخصی شما نداره. نه. خب یک سوال میدیم تنها راستش رو جواب بدید. برای در یک فیلم نقش بازی کردن خب چه در قهرمانی اساسی باشه و یا که دویم درجه باشه چقدر مبلغ میگیرید؟ مبلغ؟ بله مبلغ چقدر میگیرید؟ من یک تاش رو گپ میزنم دیگرش رو گپ نمیزنم. پس معلوم میشود که از همون یک تاش مبلغی خوب گرفته. میدونی چی وقتی که من فیلم بیهوده خورم میکنی رو بازی کردم همگی ثبت فیلمی من 4 روز دوام کرد 5 روز دوام کرد اما مشق و تمرینم زیاده از 10 روز نقش بازی دادم. اکنون راسته وقتی که من در فیلم نقش بازدم اوید مبلغم با همراهی طلبشو گپ نزده بودیم اما طلبشو مقیموف استاد گرامی قدر من راسته در یک کنورت خطا نکنم $400 بود آورده بود همون وقت و زمان که وقت طلبه مکتب خون بودم دلار بودم. بله حالا هم دلار است. همون چند همین قدر یکم اولین دوره مکتب خونی مبلغی که سینما من گرفتم $450 تا $500 از طلبشو مقیموف بود دیگرش همین قدر کفایه بود. و میدونی چی هر یک انسان اولین مبلغی که مثلا کار میکند یا میگیرد یک شیرینی خود را دارد که هیچ وقت از فکر مثلا همون آدمی که کار میکند فراموش نمیکند. اولین مبلغی که در زندگی من گرفته بودم آن وقت
مثلا کاری دولت میکند یکم مهدن مثلا میگه که من اینقدر گرفتگی بودم یک بارخه بود. خب با دوستانش زنگ میزند بیا رفته من آش گرفتم. آن وقت من به هنسیم فانم بهترین عالی. خوب میبرایم از سینما میبرایم و ما در کارهای مین بعدای خانم مهرانگیز در جدای سینما موفقیت‌های نو به نو رو آرزومندیم. خب برنامه نیست به انجام میرسد. در فرجام یک ترانه زیبایی میتوانید بهر تمام مخلصان گفته باشید، زیرا صدایتان بسیار هم فارم است، بسیار هم شیرین است. میگن در شه کتاب سرنوشت ملت ایمان باز یک صحیفه پر از دستاوردها و بردباری‌ها برگردان می‌شود. بله. و هر یک انسان هم کوشش میکند که زندگی خود را از ورق اثبات تازه آغاز نماید. من از سال 2021 به حد خاطرات خوب دارم. من نمیتونم بگویم که بردم و باختم و هر یک شیرینی خود را داشت. از ما رضای نارضا یک سال عمر ما گذشت. هم با بها هم به بها یک سال عمر ما گذشت. گرمای سرمایش کجا، شادی و اندوهش کجا، شد این و آنش هم فنا یک سال عمر ما گذشت. رنجیده و رنجانده ایم، رنجانده و رنجیده ایم، رنجیده ها رنجانده ها یک سال عمر ما گذشت. بس تاقها جفت شده، باز جفت ها تاق شده، با بی‌وفایی و وفا یک سال عمر ما گذشت. آن 74 یاد بود، آن 366 هم با خطا هم به خطا یک سال عمر ما گذشت. از روز باید سال کرد، از سال باید عصر کرد، این است یاران مدعا یک سال عمر ما گذشت. شما سال 2022. خب ما نیز در فرجام تمنا میکنیم که هر سالی که می آید برایتان پر از شادی و نشاط باشد. بسیار تشکر می‌کنم. خوبا همین خنده در چهره زیبایتان همیشه باشد. هیچ گو خب بگذار عشق رو بینید، ولی تنها عشق های خورسندی باشد. تشکر. زنده باشد. خوش آمدید. شما نیز بار دیگر خوش آمدید.